नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। संसद के दोहां सदनां की कार्रवाई नूं सुचारू ढंग नाल चलाउण नूं यकीनी बनाउण लई सरकार वल्लों दित्ते गए सद्दे ते अज सर्व पार्टी मीटिंग होण जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के सरहदी खेतरां दे नाल लगदे इलाकिਆਂ विच मूल ढांचे नूं मजबूत करन नूं उच्च तरजीह दित्ती है। सेहत मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 कारण टीबी के मामलों विच वाधे का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यूजीसी ने 2020-21 के अकादमिक सैशन लई यूनीवर्सिटी और कॉलेज इम्तिहानां लई दिशा निर्देश जारी किए। पंजाब के स्कूल सिक्ख्या विभाग वालों पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब टीमां लई भलके तो वर्कशापां लगाईयां जाणगियां। ओलंपिक खेडां लई भारती खिडारियां दा पहला बैच बीती रात दिल्ली तो टोक्यो लई रवाना होया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद के दोहां सदनां की कार्रवाई नूं सुचारू ढंग नाल चलाउण नूं यकीनी बनाउण लई सरकार वल्लों दित्ते गए सद्दे ते अज सर्व पार्टी मीटिंग होण जा रही है। लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला इस मीटिंग की प्रधानगी करनगे। राज सभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कोविड-19 की स्थिति विच संसद नूं देश के लोकां नाल खड़े होण अते सारे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों ते चर्चा करन लई कहा है। नायडू ने जोर दे के कहा है कि संसद के सुचारू ढंग नाल ना चलण की सूरत विच मौजूदा खराब हालात विच होर वाधा हो सकता है। इसलिए दोहां सदनां दे सारे वर्गां नूं इस इजलास विच सुचारू ढंग नाल गलबात करनी चाहिदी है अते इस इजलास की उत्पादकता नूं वधाउणा चाहिदा है। उन्होंने कहा कि संसद नूं लोकां दे सारे मुद्दों ते चर्चा करनी चाहिदी है। सूत्रा मुताबक मॉनसून इजलास के एजेंडे मुताबक सरकार 29 बिल पेश करेगी, जिन्हां विचों 6 बिल आर्डीनेंस के स्थान ते पार्लीमेंट विच पेश किए जाणगे। 2 बिल वित्ती कामकाज नाल संबंधित होणगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी सारियां पार्टियां नूं सदन की कार्रवाई सही ढंग नाल चलाउण लई सहयोग की मांग की है। राज सभा विच विरोधी धिर दे नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने सदन विच विचार चर्चा लई व्यापक सरोकार वाले मुद्दों का प्रस्ताव दिता है। मॉनसून इजलास 13 अगस्त तक चलेगा अते इस विच कुल 19 बैठकां होणगियां। भलके तो शुरू होने वाले मॉनसून इजलास दौरान कोविड-19 की स्थिति नूं ध्यान विच रखदियां प्रबंध किए गए ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सरहदी खेतरां दे नाल लगदे इलाकिਆਂ विच मूल ढांचे नूं मजबूत करन नूं उच्च तरजीह दित्ती है। नवीं दिल्ली विच कल सीमा सुरक्षा बल BSF के 18वें रैंक सन्मान देण संबंधी समागम नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि प्रधानमंत्री का विश्वास है कि जे सरहदां दे नाल लगदे खेतरां विच मूल ढांचे विच सुधार नहीं किया जाता तां देश की सरहद नूं सुरक्षित नहीं किया जा सकता। 2008 तो 2014 तक यूपीए सरकार दौरान होए कामां दी तुलना करदिआं अमित शाह ने कहा कि यूपीए ने सिर्फ 3600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, जबकि मोदी सरकार ने 4764 किलोमीटर सरहदी सड़कों बनाईयां। उन्होंने कहा कि नीम फौजी बलों की सुचारू आवाजाई लई इन्हां इलाकिਆਂ विच 6 सुरंगां का निर्माण किया गया, जबकि 19 सुरंगां ते काम चल रहा है। इस दे मुकाबले यूपीए के शासनकाल दौरान सिर्फ एक सुरंग ही बनाई गई। गृह मंत्री ने भरोसा दिता कि कौमांतरी सरहद नाल लगदी कंडियाली तार विच कोई विथ नहीं छड्डी जाएगी अते विथ भरन का काम 2022 तो पहला मुकम्मल कर लिया जाएगा। छोटे छोटे गैप्स बने थे, किसी का आशा नहीं होगा गैप्स छोड़ना, मगर 200 किलोमीटर की फेंसिंग आप ठीक से बना देते और बीच में 1.5 किलोमीटर का गैप रह जाता है तो 200 किलोमीटर की फेंसिंग का सुरक्षा की दृष्टि से इतना उपयोग नहीं है। गैप्स को फिलअप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर एक जगह पे गैप्स को ढूंढकर जहां बात करनी थी, जहां संवाद करना था, कुछ अड़चने थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चने थी, कुछ पड़ोसी देशों से बातचीत करनी थी, सारी अड़चनों को दूर कर मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि 2022 के पहले हमारी फेंसिंग में कोई भी गैप नहीं रह जाएगा।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ 27 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਅਤੇ 13 ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 25% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਘਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਚਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1977 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ CEL ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। जितने भी विज्ञान से संबंधित विभाग हैं अथवा मंत्रालय हैं, उनका सामूहिक काम करने की व्यवस्था होती है, वरना सभी विभाग और सभी मंत्रालय अपने अपने ढंग से अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग कर रहे हैं। जैसे कोविड के उदाहरण में बात हो रही थी, जो सभी ने काम किया लेकिन अलग अलग होकर किया और उसमें ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੌਸਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। UGC ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੇਵਲ ਚਾਲੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। UGC ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਮੀਨਲ ਸਮੈਸਟਰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ UGC ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਭਲਕੇ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਭਲਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 69,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਭਾਨੂਪਲੀ ਵਿਲਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਧੀਨ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 600 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ PSA ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਜਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੰਜਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹਵਾ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਉਪਰੰਤ 120 ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1950 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 3 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ, 3 ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਅਤੇ 6 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ LMO ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 1000 ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 3 ਹੋਰ PSA ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਚੌਥਾ 20 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ LPM ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। जाल ग्रुप तो पंकज जी के बेटे अभिषेक जी आए हुए ने, इन्हों की पूरी टीम आई है और इन्होंने एक प्लांट रजिंद्रा हॉस्पिटल के लिए जिहदे विचों पाइप ऑक्सीजन जाऊगा सुपर स्पैशलिटी बिल्डिंग च ओहदा इन्होंने दान किया। इन्हों का असीं बहुत बहुत दिलों धन्यवाद करते हैं और आस ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ 200 ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ T2 ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ 100 ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਨ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ 100 ਉਡਾਨਾਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਇੰਡੀਗੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ADGP ਦਾਨਿਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ NIA ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਥ ਲਈ ਵੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ NIA ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NIA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ OPEC ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ OPEC ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੋਟੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲ ਸਾਊਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰਾਤੀ ਸਨਅਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਜ਼ਵੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।